हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आम बाहर गुप्तेश्वर जावाई। आज बहुत जोर से खरा भी होता तो से भाविलु टे लेट्रे बाहर ना सका बाहर जाइए ठीक होता बट सका किसी कम था आम लेट्रे ही बाहरी 3टा पर ही जाइला जेहेतु रास्ता बहुत दूर था 60 किलोमीटर था आम ए पाखु तो आमको टे जल्दी जबार था तो आम स्पीड जाऊँ दीदी गाड़ी चलाऊे मुझे बसी रास्त गला बेले गोटे डालखाई मंदिर से हटारे पड़े तो अबे आम से मंदिर पाखे पहुँची गलु। मंदिर पाखे गोटे दुकान थी से आम डाल गुड़ा किणिलु। से जड़े पूजारी भी थे से मंदिर को आसीगले पूजा करने। तापर आम मंदिर भीतर को जाकि से पाखे रास्ता साइड ही से मंदिरटा पड़े प्राय समस्ते गला बेले ही देखिपारे। से आम डाल पकईलु तापर से पूजारी जड़े आसी से पूजा कले आम से मुंडिया मारू घंटी बजाई मुंडिया मारिकी से पादुक नहीं देन से पलि आसलु रिटर्न आसवापर आम ए गुप्तेश्वर जावाई बाहरी गलु। अलरेडी आसिक आम गुप्तेश्वर पाखे जेहेतु पहुँची गलु ये गोटे गेट पकई दौरान जो भी जान जाऊँगी से चार्जेस किसी रखुचान जोटा कि आमर 2 चकिया जान था जेहेतु आम 10 टंका ही नहीं से अनुसार 3 चकिया 4 चकिया जान अनुसार से चार्जेस रोचे सब। बाटर बहुत सारा दुकान थिला खाइबा दुकान देन कढ़ई खेलना सब बिक्री होता भी से साइड्रे बहुत सारा खेलना दुकान भी थिला सिंदूर जमती कि ठाकुर फोटो मूर्ति सब भी बिक्री होता छोट छोट मूर्ति माने। एबे आम रास्तार जाई सीधा आम डायरेक्टली पलैलु गुप्तेश्वर मंदिर पाखक। मंदिर पाखे जाकि आम ए पहुँची गलु। पहुँचला आम गाड़ीटा को साइड रखिकी जोता स्टाण्ड रखिकी जोता भीतर को जावाई आसलु। भीतर को एंट्री कला बेले से गोटे टिकेट करुले जो मैंने भी जाऊँच यात्री मैंने जनक पिछा 10 टंका ही टिकेट रोचे। आम टिकेट करके दीप धरिकी बाहर की चलू मंदिर को पाँच ए जाऊँ दीदी जाऊँगी फोन धरी एवं मु आगरे आगरे पलैली आगरे आगरे पलैली जेहेतु मु बसी बसी आसुली मत हालिया लगुन तो मु स्पीड ही जाऊँगी पाँच। जितेबाला मुझे आगरे आगरे जाऊँगी हेरी मोर मन पड़ा पाँच गणी देते भल होता केतेटा पाँच आसिली मन रखी था तापर मन पड़ा बेलू अलरेडी आम के सारा पाँच पलैलु से आउ थे रिटर्न आसिक गणवा है से आम चलू सेमती। तो दीदी फोन धरी जेहेतु दीदी ठार मो फोन नहीं गली कल दे तू आराम से चलिकी जा पाँच चढ़े तार फोन नहीं सारा मुझे तो फोन धरी तो से मुझे दीप देदेली बोल तू दीप धरीदे आराम से चली चली जा मु वीडियो बन बन जाऊँगी। दीदी से कहूँ हे भगवान नीचे आपको जगह नहीं मिला क्या तो मुझे कहली तू पाँच चढ़ी पारूनी बोली ठाकुर को भी एमती कहबू। दीदी कहला दौड़ दौड़ी पलैला टिके जीव टिके टिके जीव टिके जेहेतु से गाड़ी चले चले अलरेडी हालिया जाइला एत बाटरू से दौड़ी दौड़ी जाऊँगी पुणी टिके रोचे दौड़ी दौड़ी जाऊँगी पुणी टिके रोचे ये रहीगला तापर पुणी सागे सागे पलैब तापर पुणी आउ टिके बाटर रही बाटर डायलॉग मारुची गुप्तेश्वर मंदिर चढ़ी पारुनी केदारनाथ क्या खाक जाऊंगी महादेव। एवं आम गुप्तेश्वर मंदिर भीतर को एंट्री करने को आसीगलु एपटे एंट्री बाट मंदिर भितर दीप लगेवाई कौटी भी जगह नाला जेहेतु मंदिर बाहर ही दीप लगौले आम जान नु जेहेतु दीप धरिकी ही पलैलु तापर पुणी आउे बुलिकी आसिक सेपटे दीप लगेलु दीप लगे सारी सेपटे भीतर को गलु तापर अंधार जेहेतु ये आसूला 4टा बाजी जाता अलरेडी 4टा पर हो जाता भीतर टा अंधार था भीतर लाइट लगी ठाकुर पाखे फिर भी पूर्वर टी अंधार था ये ठाकुर भी अच्छा कि अंधार देखा जाऊनि भलरे बहुत सारा बड़ बड़ पत्थर भी अच्छी मुझे गला बेले सीधा पलैली जेहेतु मो मुंड माड़ हो गला देखिकी आउ थे नई नई जावाक पड़ा मत।
ପାହାଚ ହେଇଛି, ଆରାମସେ ନଇଁ ନଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଠି, କାହିଁକିନା ସିଧା ତ ଯାଇ ହେବନି ଯେହେତୁ ପାହାଡ଼ଟା। ତା ଭିତରେ ଆମର ଫୋନ୍ ଆଲାଉ ନଥିଲା, ଫୋନ୍ ଆଲାଉ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଫଟୋ ଉଠାଇବା ମନା ଥିଲା ଯେହେତୁ, ତ ଆମେ ଏଇଠୁ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ଅଫ୍ କରିକି ରଖିଦେଇଥିଲୁ ପକେଟ୍ରେ। କାହିଁକିନା ସେଇଠି ଅଲରେଡ଼ି ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ଫଟୋ ଉଠାଇଲେ କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ କରିଲେ 1000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଫୋନ୍ଟାକୁ ରଖିଦେଇଥିଲୁ। ଯେହେତୁ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ବି ଯାଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଗହଳି ହେଇଥିଲା, ଜଗି ଜଗି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଫାଇନାଲି ଯାଇକି ଆମେ କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ ପାଖରେ। ମୁଁ ସେଇଠି ଯାଇକି ଏବେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଥିଲି, ସେଇଠୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଆସିଲି। କାହିଁକିନା ଆଜି ତ ଫିର୍ ବି ଯାଇ ହେଇକି ଆରାମସେ ଦର୍ଶନ କରି ହେଲା। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ତ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଏ, ଆରାମସେ ଯାଇ ବି ହୁଏନି ଭଲରେ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ ହୁଏ, ବହୁତ ଲୋକ ବି ଯାଆନ୍ତି ପାଣି ଢାଳିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ଯେହେତୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ନଥିଲା ତ ବେଶୀ ଭିଡ଼ ନଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ବାହାରିକି ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଗୁମ୍ଫା ଆଡ଼େ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଗଲୁ। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଗୁମ୍ଫା ଆଉ ଗୋଟେ ପାରାବେଡ଼ା ଗୁମ୍ଫା ଅଛି, ଦୁଇଟା ଗୁମ୍ଫାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଗଲୁ। ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ହେଉଛି ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା। ଏ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆଲାଉ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେ ପିଲାମାନେ ଗାଡ଼ି ନେଇଥିଲେ ବାଟରେ ହିଁ ଥୋଇକି ଓହ୍ଲେଇକି ଚାଲିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆମେ ଆଗରୁ ହିଁ ଗାଡ଼ି ରଖିଦେଇଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲୁ ଏପଟରେ। ଭଲରେ ରାସ୍ତା ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ବି ହେଉଛି। ଏଇଠି ଆମେ ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମନ୍ଦିରଟେ ପଡ଼ିଲା, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ସେଇଠି ଲୋକମାନେ ବି ଥିଲେ। ସେଇଠି ଜଣେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ଯାଉଥିଲା, ତାକୁ ମୁଁ ଦେଖିକି କହିଲି ଯାହା ହଉ ଛୋଟ ପିଲାଟା ପଳାଉଛି, ଆମେ ଆରାମସେ ଯାଇପାରୁନୁ। ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୋଖରୀଟେ ଥିଲା, ସେଇଠି କଙ୍କଡ଼ା ମାଛ ଏସବୁ ଥିଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାନେ। ଦିଦି ଯାଉଥିଲା ସେଠି ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ, ତାପରେ ପୁଣି ରିଟର୍ନ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତାପରେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଏବେ। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିକି ଏବେ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଥିଲୁ। ସେଇଠି ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ନଥିଲେ, ତା ଭିତରେ ଜଣେ ପୂଜାରୀ ହିଁ କେବଳ ଥିଲେ ସେଇଠି। ତାପରେ ଆମେ ଭିତରକୁ ଗଲୁ, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ। ସେ ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ସେଇଠି ଲାଇଟ୍ ସବୁ ଅଫ୍ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା। ସେଇଠି ଜଣେ ପୂଜାରୀ ବସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ, ସେ କହିଲେ ସେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ରାସ୍ତା ଅଛି ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ସପ୍ତଫେଣି ନାଗ ସେସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଛି ରାସ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ଅନ୍ଧାର ହେଇଥିଲା, ଫ୍ଲାସ୍ ଲାଇଟ୍ ବି କାମ ଦେଉନଥିଲା, ସେ ଏତେ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା ଯେହେତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେପଟେ ଗଲୁନି ଆଉ। ଏଇଟା ବାହାରର ରାସ୍ତା, ଫାଙ୍କରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଲାଇଟିଂ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇଟା ରାସ୍ତାରେ ଆମକୁ ଭିତରକୁ ଯିବାର ଥିଲା, ଯେହେତୁ ଅନ୍ଧାର ହେଇଥିଲା, ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଇନଥିଲୁ, ରିଟର୍ନ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ସେଇଠୁ ହିଁ। ଏଇଠି ହିଁ ଜଣେ ପୂଜାରୀ ବସିଥିଲେ ସେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ, ସେଇଠି ହିଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଏବେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଏ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଠିଆ ହେଇଥିଲୁ, ବାହାରକୁ ଆସିଗଲୁ ଆମେ ଏବେ। ପାରାବେଡ଼ା ଗୁମ୍ଫା ପାଖକୁ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଗୁମ୍ଫାରୁ ଅଲରେଡ଼ି ବାହାରି ଗଲୁ। ପାରାବେଡ଼ା ଗୁମ୍ଫା ପାଇଁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆଗକୁ ଆଉ ଟିକେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆମେ ପାରାବେଡ଼ା ଗୁମ୍ଫା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛୁ। ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯିବାଟା ପାରାବେଡ଼ା ଗୁମ୍ଫାକୁ। ପାହାଡ଼, ଜଙ୍ଗଲ, ଗଛ ପତ୍ର, ଫୁଲ ବି ବହୁତ ସାରା ହେଇଥିଲା, ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଫୁଲ, କିନ୍ତୁ ଦୂରରେ ହେଇଥିଲା ଯେହେତୁ ହାତ ପାଉନଥିଲା ଆଣିବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ସେଇପଟେ ଯେଉଁଟା ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଟା ପାରାବେଡ଼ା ଗୁମ୍ଫା। ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଏବେ ତା ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ପାରାବେଡ଼ା ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ସେ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଠାକୁର ରହୁଥିଲେ, ତ ଜଣେ ଅଙ୍କଲ କହିଲେ ଚପଲ ବାହାରେ ରଖିକି ଯିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଇ ପାଖରେ ଚପଲ କାଢ଼ିକି ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲୁ। ସେ ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆମର ପାତାଳ ଗଙ୍ଗା, ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ 100 ମିଟର ଭିତରକୁ ଗଲେ ହିଁ ପାତାଳ ଗଙ୍ଗାକୁ ଦେଖିପାରିବା। ଯେହେତୁ ତା ଭିତରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେଭେଲ୍ କମ୍ ହୋଇଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଯାଇପାରନ୍ତିନି ଭଲରେ, ନଈ ନଈକା ହିଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯେହେତୁ ଗୁମ୍ଫାଟା। ପାଣି ବୋଟଲ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ନେଇକି ଯାଇଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଯିବେ ପାଣି ବୋଟଲ ନେଇକି ଯିବେ।
ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ହିଁ ଯିବେ, କାହିଁକିନା ସ୍ପିଡ଼ରେ ଗଲେ ହାଲିଆ ଲାଗିବ। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେବଲ୍ ଯେହେତୁ କମ୍ ଥିବ ସେଇ ଜାଗାରେ, ଗୁମ୍ଫା ଭିତରଟା। ଲୋକମାନେ ବି ଯାଇଥିଲେ ବଟ୍ ରିଟର୍ନ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ଯେହେତୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। ପାତାଳ ଗଙ୍ଗା ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଦେଖିପାରିଥାନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଥିଲା ବି, ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଫ୍ଲାସ୍ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କରିକି ସେ ଜଷ୍ଟ ଭିତରକୁ ଟିକେ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲୁ, ବଟ୍ ଫ୍ଲାସ୍ ଲାଇଟ୍ ବି ସେଇଠି କାମ ଦେଲାନି ଯେହେତୁ ଏତେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଥିଲା। ସେ ଗେଟ୍ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଫେରିକି ବି ଆସିଲେ ହେରି ସେଇଠୁ। ତ ଆମେ ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଥିଲା, ସେଇଠୁ ହିଁ ରିଟର୍ନ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି। ଏଇପଟରେ ଗଲେ ହିଁ ଆମେ ପାତାଳଗଙ୍ଗାକୁ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତୁ, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ। ଯେହେତୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ନ ଯାଇକି ଶିବଲିଙ୍ଗ ପାଖରେ ହିଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବି ସେଇଠି ଥିଲେ ବାହାରେ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବି ଯିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଭିତରକୁ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେମାନେ ବି ଯାଇପାରିନଥିଲେ, ସେଇପଟରୁ ହିଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ଏଇଟା ଆମର ସେଇଠି ଶିବଲିଙ୍ଗ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ସେଇଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ହିଁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଏଇଟା ପାହାଡ଼ର ଭିୟୁ ଥିଲା ଭିତରର, ପଥର ମାନେ କେମିତି ଅଛି। ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଆମକୁ ସେ ଭିତରକୁ ଯିବାର ଥିଲା, ବଟ୍ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଯାଇପାରିନଥିଲୁ, ଏଠୁ ହିଁ ରିଟର୍ନ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ବାହାରର ଭିୟୁ କିନ୍ତୁ ମସ୍ତ ଥିଲା, ସନସେଟ୍ ଟାଇମ୍ ଥିଲା, ଆଉ ଗଛ ପତ୍ର ଭିୟୁଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଯେହେତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ତ ଆମେ ସେ ରାସ୍ତାରୁ ଏବେ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର ଅଛି ସୀତାକୁଣ୍ଡ, ଏଇଟା ଛୋଟ ପୋଖରୀଟେ ଅଛି। ଏଇଟା ସୀତାକୁଣ୍ଡ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ରାମ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ସୀତା ଏଇଠି ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ ଆସିକି। ଏପଟେ ଆମର ଅଛି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁଣ୍ଡ, ଯେଉଁଠିକି ଏବେ ବହୁତ ଦଳ ହେଇଯାଇଛି, ଲୋକ ବେଶୀ ୟୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଦଳ ହେଇଯାଇଛି ବହୁତ। ସେଇଠି କିଛି ଲୋକ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି, ଏପଟରେ ଲୁଗା ବି ସଫା କରୁଥିଲେ ଜଣେ। ତ ବେଶୀ ୟୁଜ୍ ନ କରୁଥିବାରୁ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଦଳ ହେଇଯାଇଛି, ନହେଲେ ପୋଖରୀଟା ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ସେ ରାସ୍ତାରୁ ରିଟର୍ନ ଆସିଲୁ, ସେପଟେ ଯାଇ ହେଲାନି ଯେହେତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ହେଇଯାଉଥିଲା, ଆମକୁ ଘରକୁ ବି ଯିବାର ଥିଲା, ତ ଆମେ ବୁଲିକି ହିଁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ସେଇଠୁ। ରିଟର୍ନ ଆସିଲା ବାଟରେ, ସେଇ ବାଟରେ ବହୁତ ସାରା ଗଛ ପତ୍ର ଦେଖି ଦେଖି ଆସୁଥିଲୁ, କେତେ ଫୁଲ ହେଇଥିଲା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ଦୃଶ୍ୟ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଆପଣ ବି ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ଏଇଠି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ ପାତାଳଗଙ୍ଗା ଭିତରକୁ ଯିବେ, କାହିଁକିନା ସେ ଭିତରେ ତ ମୁଁ ଯାଇପାରିଲିନି, ଅନ୍ଧାର ହେଇଥିଲା, ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେହେତୁ। ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ କେବେ ଗଲେ ଯିବି। ଏ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲା ବେଳେ ବାଟରେ ଆମେ ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଫଳ ଦେଖିଲୁ, ସେଇଟା ମୁଁ ପଚାରିଲି ଦିଦି ଏଇଟା କେଉଁ ଫଳ, ଦିଦି କହିଲା ଏଇଟା ରାମ ଫଳ। ତ ଆମେ ଏବେ ଗୁପ୍ତଗଙ୍ଗାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଗୁପ୍ତଗଙ୍ଗା ପାଖରେ କାମ ଚାଲିଥିଲା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଡ଼ି ବାଲି ବାଉଁଶ ଏସବୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ନଦୀରେ ବି ବହୁତ ପାଣି ହେଇଯାଇଥିଲା, ବହୁତ ସାରା ପାଣି ଅଛି ଯେହେତୁ ଭିତରକୁ ବେଶୀ ଯାଇ ହେଉନଥିଲା, ସୁଅ ହେଉଥିଲା। ତ ଆମେ ସେଇ ଉପରେ ହିଁ ବାସ୍ ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଏବେ ଆମେ ରିଟର୍ନ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ, କାହିଁକିନା ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି। ଘରେ ଫୋନ୍ କରୁଥିଲେ, ଫୋନ୍ ବି ଲାଗୁନଥିଲା ନେଟୱାର୍କ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ। ଏଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ଆମକୁ ଘାଟି ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେହେତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆମେ ଆସୁଥିଲୁ ହେରି। ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ, ରହିଲୁ। ଆମ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଠି ସରିଲା, ଟାଟା।